अत्री एजुकेशन चैनल देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ मनदीप अत्री। दोस्तों अज जदों भी कोई स्टूडेंट +2 करता है तो वो सामने अपने करियर को चूज़ करने के बहुत सारिया प्रॉब्लम्स सामने फेस करने पैंदियां ने। उसनों बहुती बारी नहीं पता चलता कि किहड़े सबजैक्ट चूज़ करने चाहिए ने, किहड़ा कोर्स चूज़ करना चाहिए या किहड़ा नहीं, किहड़े कोर्स के थ्रू वो अपनी लाइफ सिक्योर कर सकता है, किहड़े कोर्स के नाल वो अपनी ਜਿਹੜੇ ड्रीम्स ने उन्होंने पूरा कर सकते हैं। कई बार पेरेंट्स भी इन्ने ज़्यादा एजुकेट नहीं होंगे कि वो बच्चों को अवेयर कर सकन, बच्चों को दस सकन कि उन्होंने किहड़ा कोर्स चूज़ करना चाहिए है। उन्होंने सारिया प्रॉब्लम्स के बारे अज डिस्कस करांगे। उम्मीद है थानू साडी यह वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। कैरियर ऑप्शनस किहड़ियां बनदियां ने। मोस्टली जोड़े स्टूडेंट्स ने वो जोड़े साइंस ग्रुप रखा होंगे वो मैडिकल या नॉन मैडिकल के नाल करते हैं। उन्होंने लिए जी कैरियर ऑप्शनस बनती है। फस्ट ऑफ ऑल मोस्टली स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ साइंस BSc चूज़ करते हैं तो जिहड़ा कि 3 ईयर्स प्रोग्राम है। इस दे विच कैरियर ऑप्शनस की बनदियां ने। एज ए साइंटिस्ट भी तुसी अपने कैरियर बना सकते हो, या एज ए रिसर्चर्स, या उस तो इलावा तुसी एज ए अकैडमिशियंस के तौर पर भी अपना कैरियर सैट कर सकते हो BSc करने तो बाद। अगर तुसी कंप्यूटर दे विच इंटरस्टड हो तो +2 तो बाद तुसी BCA कर सकते हो, जिहड़ा कि 3 ईयर्स प्रोग्राम है। अगर इस कोर्स नूं करन तो बाद तुसी वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एंड डाटा दे विच कैरियर बना सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग योर BCA यू कैन गेट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड बिग डाटा। Other options that you can choose are web development, graphic designing and website administration। ये सारे options रहते हैं जिहड़े BCA करन तो बाद तुसी अपना कर सकते हो तो अपना कैरियर इन्हां फील्ड्स दे विच बना सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के इंटरस्टड होंगे ने तो वह BArch इट मीनस बैचलर्स डिग्री इन आर्कीटैक्चर जिहड़ा 5 साल 5 ईयर्स ग्रैजुएशन कोर्स है, 5 ईयर्स है। सो इसनूं करन तो बाद तुसी आर्कीटैक्चर के तौर पर अपना करियर बना सकते हो। इसनूं अगर कैंडीडेट्स हू वांट टू टेक एडमिशनस उन्होंने नाटा जिहड़ा है नैशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्कीटैक्चर क्लीयर करना पैंदा है। उस तो बाद वो रैकोगनाइज्ड कॉलेज दे विच एडमिशन लै सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्हों ने PCB करी होंगी है, यानी फिजिक्स कैमिस्ट्री बायोलॉजी के नाल +2 क्लीयर करी होंगी है, उन्होंने लिए मैडिकल दे विच बहुत सारे स्कोप निकलते हैं। फस्ट ऑफ ऑल उन्होंने लिए है MBBS, बैचलर ऑफ मैडिसन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इस कोर्स दे विच तुसी 5.5 ईयर्स कोर्स है, जिसनों करने तो बाद तुसी एक डॉक्टर के तौर पर अपने आप को अपना कैरियर सैट कर सकते हो। तो बहुत सारिया जिहदे विच तुसी यू कैन परसू MBBS फ्रॉम एनी मैडिकल कॉलेज अप्रूवड बाई MCA, मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तो जोड़े अप्रूवड कॉलेज ने उन्होंने एडमिशन लै सकते हो। कई बार रैंक नहीं आता, उस तो बाद जो टेस्ट होंगे उस रैंक नहीं आता तो तुसी BDS भी कर सकते हो, जोड़ा कि जो एज ए डेंटिस्ट बनने के लिए जरूरी एक कोर्स है BDS, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। 5 ईयर्स बैचलर इन डेंटल सर्जरी वाला कोर्स है। यह कोर्स करने तो बाद तुसी डेंटल सर्जन बन सकते हो, या यू विल बी सर्टिफाइड डॉक्टर आफ्टर द कोर्स एंड हैव द चॉइस टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस और ज्वाइन ए हॉस्पिटल। कोई हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हो या अपनी प्रैक्टिस खुद तो भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा इस दे विच भी स्कोप है। नेक्स्ट है B Pharma, बैचलर्स इन फार्मेसी इज अनदर लुक्रेटिव कोर्स फॉर PCB स्टूडेंट्स। फिजिक्स कैमिस्ट्री बायोलॉजी करने वाले स्टूडेंट्स बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हैं, जोड़ा कि 4 साल का कोर्स है। B Pharmacy कर सकते हैं। उस तो बाद ये अपने आप को तुसी एज ए प्रैक्टिस एज ए कैमिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस की जा सकती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने तो बाद कैंडीडेट विद B Pharma डिग्री आर प्रेफर्ड फॉर मैडिकल कंपनीज एज अ मैडिकल रिप्रजेंटेटिव्स, या MR के तौर पर भी तुसी जिहड़ियां मोस्टली मैडिकल जिहड़ियां कंपनीज ने वो प्रेफरेंस दिंदियां ने जिहड़े कैंडीडेट्स ने B Pharma करी होवे, जिस दे विच सैलरीज भी बहुत अच्छियां होंदियां ने। उस तो इलावा कैंडीडेट्स BSc नर्सिंग लड़कियां लिए बहुत अच्छा कोर्स है। वैसे तो लड़के भी मेल तो फीमेल दोनों लिए है, पर BSc नर्सिंग है जो उस दे विच 4 साल का कोर्स है, जोड़ा कि अप्रूवड बाई इंडियन नैशनल नर्सिंग कौंसल। ज़्यादातर लड़कियां इस कोर्स के जांदियां ने। BSc नर्सिंग कोर्स क्रैकिंग एनी एंट्रेंस कंडक्टेड बाई वेरियस स्टेट्स फॉर देयर रिस्पैक्टिव कॉलेज।
ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ECG, technology, anesthesia, lab technician and others. These courses require a minimum of 4 years of full-time study or practice time to college differ करता है, state to state differ करता है। कई कोर्स बाद duration देने, कई घट duration देने। Considering the overall medical scenario in India, medical professionals like doctors, paramedics and nursing staff are in huge demand. Doctors ਦੇ ਨਾਲ paramedical ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਟੌਪ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर +2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ। +2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਲ ਸਟੇਟਸ ਕੰਡਕਟ ਦੇयर ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ JEE main, it gives you entry into the country's top engineering college, 25 IITs, 31 NITs and 28 CFTIs. Once you crack JEE mains, you are eligible to apply to any of these colleges spread across of India. India ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਰੈਂਕ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ JEE ਐਡਵਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਲੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ IIT JEE ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਸ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਫॉर ਯੂਰ ਐਂਟਰੀ ਇਨਟੂ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੌਪ 23 IITs ਥਰੂ ਏ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਥਰੂ 23 IITs ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਅਲੋਟਡ ਐਨ IIT ਕੈਂਪਸ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਯੂਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਟ ਦ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਕ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੌਪ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NEET UGC। It means it's essential to qualify NEET with good marks to get admission into excellent medical college spread across India. India ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ NEET UG, it is essential to qualify NEET with good marks to get admission into an excellent medical college ਸਪਰੈਡ ਅਕਰੋਸ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਮਸਟ ਏ +2 PCV ਪਾਸਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਿਦ 50% ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਬਿਲੋ 25 years ਏਜ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर NEET 2020। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 25 years ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲੋ 25 years ਏਜ, ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰੈਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਫॉर ਕਮਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕਮਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ BCom ਕਰਦੇ ਨੇ। BCom ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, 3 years ਕੋਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਦਾ ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਐਦਰ BCom ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ BCom ਆਨਰਸ। BCom ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ BCom ਆਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਯੂਅਰ +2 ਮਾਰਕਸ। +2 ਮਾਰਕਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। Both courses are almost similar, but BCom Honours has a higher value given that the subjects are more complex. पर mostly ਜਿਹੜੇ BCom Honours है ਉਹਦੀ value as comparative to BCom program थोड़ी ज़्यादा रहती है। And next है BBA। Candidates who are more interested in management can opt for Bachelor of Business Administration। Bachelor of Business Administration ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ BBA ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BBA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੰਡਕਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਈਲ ਫॉर ਅਦਰਸ +2 ਮਾਰਕਸ ਆਰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, वेरी करता है कि किहड़ी इंस्टीट्यूट, कई बारी इंस्टीट्यूट्स एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं तो कई इंस्टीट्यूट्स तुहाडे +2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही एडमिशनस तुहानूं डायरैक्ट एडमिशन प्रोवाइड करवा दिंदियां ने BBA दे विच।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਕਾਮ +2 ਕਮਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਟਫ ਕੋਰਸ, ਇੱਕ ਟਫ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟਸ ਔਰ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ +2 ਯੂ ਕੈਨ ਸਟੱਡੀ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਦਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ICAI ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ICWAI ਕੈਲਕਟਾ ਹੈ। So once you pass the fundamental course, then you become eligible to take admission into their intermediate course as per your interest. ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ CS ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਰਸ ਫॉर students who are interested in pursuing in studying in the taxation from a financial and investment viewpoint। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ CS ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਲ ਇਟਸ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਦ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ICSI ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। CS ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CS ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਆਪਟ ਫॉर ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਦ ਨੈਕ ਟੂ ਹੈਲਪ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪਲਾਨ ਦੇਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ, ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਮੋਰ। ਸੋ CS ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਫॉर ਕਲਾਸ +2 ਆਰਟਸ ਸਟਰੀਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ +2 ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਕੋਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ BA ਤੇ BA ਆਨਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ B.Ed ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ B.Ed MA ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਸੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯੂ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਫਰੋਮ ਸਬਜੈਕਟਸ ਰੇਂਜਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ BA ਜਾਂ BA ਆਨਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ BJMC ਹੈ ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IIMC ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਾਲਜ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, FTII ਪੁਣੇ, BHU ਵਾਰਾਣਸੀ, ਜਾਮੀਆ ਮਾਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ BJMC ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ, ਬਲੀਵ ਇਨ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ BFA। creative candidates who enjoy painting and drawings can opt for this course। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨੇ, ਉਹ BFA ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਕੈਰੀਅਰ ਇਨਟੂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਰਸ ਹੈ BFA। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ ਫॉर ਕਰੀਅਰਸ ਇਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਹੋਮਸ, ਕਾਰਸ, ਹੋਟਲਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਮੋਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ BFA ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਾਅ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਕੋਰਸ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਇਅਰਸ ਕੋਰਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ BA BCom + LLB ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ LLB ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪਾਸ ਦਾ CLAT ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟੂ ਗੈਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆਜ਼ 23 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ CLAT ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵਿਦ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਂਡ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਹਦੀ IIT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ BA ਇਨ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 3 ਇਅਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ honestly speaking there are plenty of choices in degree courses that students have cleared their class +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖੋ, ਉਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਹੋਗੇ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।